नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि आज शेख वहीद हुसैन स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तेलुगु देशम पार्टी ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश की क़ियादत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इसी के तहत नेल्लूर में एक वक्फ प्रॉपर्टी में इंटरनेशनल स्कूल बनाया जा रहा है, जिसके लिए नारायणा मिनिस्टर ने 15 करोड़ रुपए जो है CSR फंड के तहत जारी किया है, ताकि अक़लियती तबके को जो है तालीम मैदान में आगे बढ़ाया जा सके। इस मौके पर शेख वहीद हुसैन ने अवाम से अपील की कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए डेवलप करने के लिए डोनेशंस दें, ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे पैमाने पर डेवलप किया जा सके। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाकर वक्फ प्रॉपर्टीज़ के जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और बड़े पैमाने पर मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की की जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा से आगे है, आगे रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी की क़ियादत में मुस्लिम अक़लियतें बड़े पैमाने पर तरक्की कर रही हैं। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पूरे आंध्र प्रदेश के अवाम को हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा खुशखबरी हमें देना चाह रहे हैं। अभी हमारे जितने भी वक्फ के जायज़ात को प्रोटेक्शन करने के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए अभी हम डोनेशंस के अभी हमारे जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब और जनाब हमारे लोकेश साहब के ज़रिए अभी हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अब्दुल अजीज़ साहब एक अहम मुद्दा उठाए हैं। उस मुद्दे से अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में हम देखें वक्फ बोर्ड के जायज़ात में उसको पाबंदी करना, उसको महफूज करना और वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से फ़ायदा ज़्यादा निकालना और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करना अभी शुरू हुआ है। अभी ये हम इधर से सारे मुसलमान अवाम की तरफ से हमारे जनाब CM साहब, हमारे जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे लोकेश बाबू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। एक सिस्टम लेके आए। अभी डोनेशन से लेके कहीं कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट और कोई दूसरे बिजनेस में है, ऐसे लोग भी डोनेशन देके जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को थोड़ा डेवलप करके उसमें हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए एक प्लान चला है। अभी पहला कदम हुआ है नेल्लूर में एक इंटरनेशनल स्कूल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में CSR के फंड्स के तहत 15 करोड़ रुपए उसके ज़रिए आ रहे हैं। अभी कोई भी शक करने की ज़रूरत नहीं, हमारे को डोनेशन आया। अभी उसका मालिक अल्लाह ही है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के जैसे रहती है। ये 15 करोड़ का जो भी इदारा बनता है वो इदारा भी वक्फ बोर्ड के आजमाइश में ही काम चलता। कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा काम पहले कोई भी नहीं सोचे, नहीं करे। इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा, ये एक बहुत बड़ा एक इदारे बनने का एक ज़रिया बनता है। मैं इधर से जो हमारे को डायरेक्शन दे रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रबाबू नायडू साहब और लोकेश साहब को हम शुक्रिया अदा करते हुए और अच्छे एक आइडियालॉजी लेके आके हमारे स्टेट को आगे लेके जाने के लिए और हमारे जो जितने भी वक्फ बोर्ड की जायदाद को महफूज करने के जो कदम उठाए हमारे अजीज़ भाई, वो कदम को आगे लेते हुए वो काम अच्छी तरह से वक्फ बोर्ड के जायदाद को महफूज करने के लिए जो
काम कर रहे हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मिनिस्टर साहब हमारे नारायण साहब भी कोशिश कर रहे हैं, वो उनके तरफ से एक 15 करोड़ रुपए नेल्लूर में फंड आया, उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे कर्नूल के हमारे मिनिस्टर साहब टीजे भरत साहब भी, मैं सुना हूँ उनका खुद का पैसा 1 करोड़ रुपए दिया, उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हम आवाम हमारे जितने भी मुसलमान नौजवान लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, आप भी जिम्मेदारी लेके जो भी बिजनेस पीपल्स इंडस्ट्रियलिस्ट आपको जहाँ है, ये देश में हो या दूसरे देश में हो, उनसे डोनेशन मांगो। हमारे जितने भी इसकी वक्फ बोर्ड की जायदाद है उसको इस्तेमाल में लेके आने के लिए, और हमारे मुसलमान कम्युनिटी को पढ़ाई के लिए और हेल्थ के लिए भी वो काम आए ऐसे, और हमारे बच्चों का ये आने वाले ज़माने में उनके एजुकेशन में भी ज़रूरत का हमें फ़ायदा उठाएं। मैं ये गुजारिश आपको करते हुए मैं आपसे तहे दिल से इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। అలాగే మన పురా పెద్దలకు అందరికీ నేను నమస్కారాలు. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. ఇప్పుడు 2024 సంవత్సరంలో మన ఉమ్మడి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల గురించి చాలా గగ్గోలు పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు నేను చాలా సంతోషకరమైన వార్త మీ ద్వారా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు, ముఖ్యంగా ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ ఒక శుభవార్తను ఇక్కడ నుంచి అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉమ్మడి ప్రభుత్వంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే నారా లోకేష్ గారి సూచనతోటి ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పారిశ్రామిక వృద్ధిలో, తర్వాత ఉద్యోగాభివృద్ధిలో, విద్య వైద్యంలో ఎంతైతే వేగంగా వెళ్తుందో, అలాగే ప్రతి ఒక్క సామాజిక వర్గం మీద వాళ్ళు ఏదైతే దృష్టితో ముందుకెళ్తున్నారో ఇది మీ ద్వారా ప్రజలకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో మనము గతంలో ఎప్పుడూ జరగనటువంటి విధంగా ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులని మనము వినియోగంలోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఏదైతే సూచించారో ఆ సూచన మేరకు ఒక గొప్ప పరిణామం నిన్న మనం చూడటం జరిగింది. మన నెల్లూరులో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సూచన మేరకు, అలాగే మన నారా లోకేష్ గారి సౌజన్యంతో, ఆయన యొక్క సపోర్ట్ తోటి మన రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ గారు, మన మన ఈ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు నారాయణ గారు, వాళ్ళిద్దరు కూడా కృషి చేసి వక్ఫ్ బోర్డు వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీ ఏదైతే నెల్లూరులో ఉందో దాంట్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ స్థాపించడానికి సిఎస్ఆర్ నుంచి దాదాపు 15 కోట్ల రూపాయలు ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ పెట్టబోతున్నారు. ఇది మొట్టమొదటి ఒక మంచి పరిణామం, ఇది ఒక మంచి ముందడుగు. మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో పరిరక్షించబడతాయి. అవి ముస్లిం సోదరులకే కాకుండా మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఈ విద్యా వైద్య విధానంలో ప్రతి ఒక్కరు వాడుకోవడానికి ఉపయోగంలోకి వస్తాయని చెప్పేసి, తద్వారా ఈ వక్ఫ్ బోర్డుకు ఆదాయం కూడా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఏదైతే నిన్న శుభ పరిణామం జరిగిందో ఇది రాష్ట్ర ప్రజలకు మా ద్వారా మీ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరుడికి, ప్రతి ఒక్క సమాజానికి ఇక్కడి నుంచి చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. మనం చూసాం ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల గురించి గగ్గోలు పెట్టారు అందరూ. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆస్తుల పరిరక్షణ ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని చెప్పేసి మా మీద దాడులు చేయడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఈరోజు ఈ ఉమ్మడి ప్రభుత్వంలో ఈ యొక్క ముందడుగు ఇక్కడతో ఆగదు. ఎన్నైతే వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు మన ఈ పట్టణాలలో నగరాలలో ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పరిరక్షించడము, అలాగే వాటిని మంచిగా ఏదైనా ఒక యూనివర్సిటీ కానీ అటువంటి ఏదైనా తీసుకురావడానికి ముస్లిం దాతలు కానీ, ఇంకా ఏదైనా ఈ ముస్లిం సోదరులు అందరూ వేరే ఎవరైతే దాతలు ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళతోటి డొనేషన్స్ తీసుకొచ్చేసి వీటిని వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా ఎవరైతే ముస్లిం పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ ఇంకా వేరే
ఇతర సామాజిక వాళ్ళు కానీ ఈ యొక్క ఈ ప్రాపర్టీని సద్వినియోగం చేయాలనే మంచి ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు వీటిని ఈ మంచి సద్వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఒక విషయం మీ ద్వారా ఒక మన ముస్లిం సోదరులకి ఉన్నటువంటి అనుమానాన్ని మీ ద్వారా నేను దాని ఒక క్లారిటీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను. చాలామందికి ఎక్కడే కానీ ఒక ప్రాపర్టీ అన్యాక్రాంతం అయితే వెంటనే ఆ ప్రభుత్వాల మీద వెంటనే ఇంకోరి మీద దాడి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను ఒక ముస్లిం ఒక వ్యక్తిగా నాకు బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తిగా ఇప్పుడు వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీ చట్టపరంగా ఎవరైతే వక్ఫ్ బోర్డుకు చట్టపరంగా రిజిస్టర్ చేసి ఇచ్చారో ఆ ప్రాపర్టీని ఎప్పుడైతే వక్ఫ్ బోర్డుకు ఒక ప్రాపర్టీ ఎవరైనా ఇస్తే వక్ఫ్ చేస్తే అది దాని యొక్క యజమాని వచ్చేసి అల్లాహు తబారక తాలా, అది భగవంతుడి ఆస్తి అవుతుంది. యజమాని భగవంతుడు అవుతాడు. తర్వాత దానికి మేనేజర్ అవుతారంటే ముతవల్లి అవుతారు. ఇక్కడ నా పక్కన ఇక్కడ కూర్చున్నాను ఒక ముతవల్లి, ఆయన ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 72 ఎకరాల పొలం ఉంది. ఆయన మేనేజర్ అవుతాడు. వక్ఫ్ బోర్డు వచ్చేసి ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు మాదిరి. అంటే ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ అన్యాక్రాంతం కాకుండా వీళ్ళు భగవంతుడు ఇద్దరు కలిసి నియమించినటువంటి ఒక వ్యవస్థ. ఇది ప్రభుత్వ కనుసన్నల్లో నడుస్తుంది. మనం ఇమ్మీడియట్గా ఏదైనా ఒకటి జరిగితే మనము వక్ఫ్ బోర్డు మీదకి మనము వేయడము అటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి కూటమి ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాలతో మన నారా లోకేష్ గారి సౌజన్యంతో ఈరోజు వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు 1 ఇంచు కూడా అన్యాక్రాంతం కాకుండా పరిరక్షించబడతాయని చెప్పేసి మీ ద్వారా రాష్ట్ర ముస్లిం సోదరులందరికీ తెలియజేయడమే కాకుండా ఈ ఆస్తుల ద్వారా మనకందరికీ అవసరమయ్యే మంచి యూనివర్సిటీలు, మంచి హాస్పిటల్లో ఇంకా ఏదన్నా అభివృద్ధి చెందడానికి మార్గం సుగమం కావడానికి మంచి అవకాశాలు, బంగారు భవిష్యత్తు ముందర ఉంది అని చెప్పేసి మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ నేను తెలియజేస్తూ, నిన్నటి జరిగినటువంటి ఏదైతే ఈ నారాయణ గారు తర్వాత మన గౌరవ అజీజ్ గారి మీరు ప్రెస్ మీట్ వారు చూసే ఉంటారు, 15 కోట్ల రూపాయలు డొనేషన్. అంటే ఇది వక్ఫ్ బోర్డుకే వచ్చింది. మీరు దయచేసి దీన్ని క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తిలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కట్టడానికి డొనేషన్గా వచ్చిన డబ్బు అది 15 కోట్లు. ఈ 15 కోట్లు ఈ ఆస్తి మీద పూర్తిగా వక్ఫ్ బోర్డుదే పెత్తనం ఉంటుంది, వక్ఫ్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటుంది. మళ్ళీ మీకు అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నా, దీనిలో అనుమానాలు అక్కర్లేదు. దయచేసి మంచి మనసుతోటి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ ఆహ్వానించాము. దీనిలో ఎటువంటి అనుమానాలు ఎవరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఉంది. ఈ యొక్క ప్రాపర్టీలో మన నగరంలో కూడా చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఈ ఆస్తుల్లో మనము ఏదైనా ఒక కాలేజీ కట్టొచ్చు, ఇంకా ఏదైనా ఒక హాస్పిటల్ కట్టొచ్చు, ఇంకా ఏదైనా వాటిని సద్వినియోగం తీసుకొచ్చేసి వక్ఫ్ బోర్డుకు ఏదైతే ఉద్దేశంతో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తి ఇచ్చారో దాన్ని సద్వినియోగం చేసి దాని ఫలాలను ప్రతి ఒక్క పేద ముస్లిం విద్యార్థులకు అందేలా చర్యలు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని, దీనికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారా లోకేష్ గారు కట్టుబడి ఉన్నారని చెప్పేసి మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలియజేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని చేతులెత్తి ముగ్గుతో నేను సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వక్ఫ్ బోర్డు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాలతో నారా లోకేష్ బాబు గారి సూచనతోటి ఈరోజు వక్ఫ్ బోర్డు గతంలో ఎవరైతే మా మీద నిందలేస్తున్నారో, ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద నిందలేస్తున్నారో వాళ్లకు చెవులకు వినపడేటట్టు మీరు చెప్పండి. దాదాపు వాళ్ళ టైంలో ఎంతైతే ఆదాయం ఉందో దాని మీద 46% ఇప్పటికే ఒక మొదటి సంవత్సరంలోనే 46% ఆదాయంలో వృద్ధి చెంది తర్వాత ఇంకో విషయం నేను చెప్తాను. దాని తర్వాత ఈరోజు ఆదాయం ఎంత ఈ మధ్య మీరు చూశారు, మన ఈ అరబిక్ కాలేజీ కోసము గౌరవ మంత్రివర్యులు మన టీజే భరత్ గారు ₹1 కూడా ఆయన కూడా సొంత నిధులు ₹1 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు నెల్లూరులో ముస్లింల యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కోసం
వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తిలో 15 కోట్ల రూపాయలు డొనేషన్ రావడం జరిగింది. అంటే దాదాపు మేము ఈ కూటమి వచ్చిన తర్వాత ఈ వక్ఫ్ బోర్డుకు వచ్చిన ఆదాయము పైన చూసుకుంటే దాదాపు సరాసరి ఒక 22-23 కోట్ల రూపాయలు మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మా కూటమి ప్రభుత్వం ద్వారా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సౌజన్యంతో రాష్ట్ర ముస్లిం సోదరులకు ఆదాయం చేకూరిందని చెప్పేసి మేము సెలబ్రేషన్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విషయాన్ని చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ పెట్టాం. రాజకీయాలు మాట్లాడడానికి కాదు, ఈరోజు మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకొని